ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्। ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 11-ാമത്തെ അധ്യായം 96-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. ऐचे प्रेम ऐचे नृत्य ऐचे हरिध्वनि कहा नहीं देखी ऐचे कहा नहीं सुनी। ऐचे प्रेम ऐचे नृत्य ऐचे हरिध्वनि कहा नहीं देखी ऐचे कहा नहीं सुनी। I never before seen such ecstatic love nor heard the vibration of the holy name of the Lord chanted in such a way nor seen such dancing during Kirtana. ആരാണ് പറയുന്നത്? പ്രതാപ് രുദ്ര മഹാരാജാവ്. ഇങ്ങനത്തെ ഇതേപോലൊരു കീർത്തനം നൃത്യം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Because the temple of Lord Jagannatha is situated at Jagannath Puri, many devotees from all parts of the world came to perform Sankirtan and glorification of the Lord. All these devotees were certainly seen and heard by Maharaja Pratap Rudra. But he herein admits that the Kirtana performed by the associates of the Lord was unique. ഇതിനു മുമ്പ് ഇതേവരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കീർത്തനം ഇത്രയും എക്സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കീർത്തനം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. He had never before heard such Sankirtana nor seen such attractive features manifest by the devotees. അപ്പോൾ സങ്കീർത്തന എന്താണ് പ്രധാനം? അവരുടെ അഷ്ടസാത്വിക വികാരം ഓരോ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഇന്റൻസ് പ്രയേഴ്സ് ആൻഡ് സങ്കീർത്തനം കാരണം അവരുടെ ദേഹത്തിൽ അഷ്ടസാത്വിക വികാരം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നോട്ട് സീൻ സച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് മാനിഫെസ്റ്റ് ബൈ ദ ഡിവോട്ടീസ്. The members of the International Society for Krishna Consciousness should go to India during the birthday ceremony of Lord Chaitanya Mahaprabhu at Mayapur, perform Sankirtana congregationally. അതായത് ഗൗരപൂർണിമയ്ക്ക് എല്ലാ ദിക്കുന്നും മായപ്പൂരിൽ പോയിട്ട് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചില പ്രഭുപാദർ ആഗ്രഹം. അത് പ്രകാരം ഗൗരപൂർണിമയ്ക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും ആൾക്കാർ thousands and thousands devotees അവിടെ ഒത്തുകൂടും ഈ സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൗരപൂർണിമയ്ക്ക്. This will attract the attention of all the important personalities in India, just as the beauty, body luster and Sankirtana performance by the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu attracted the attention of Maharaja Pratap Rudra. അതായത് രാജാവിനും കൂടി അതിനെ ആകർഷിച്ചു. അതേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെല്ലാം നമ്മൾ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ ആ ഒരു ബലം കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ അവിടെ ആകർഷിക്കപ്പെടും. വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ
വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണം ഉണ്ടാവുക? സാധാരണ ജനങ്ങള് അല്ലെ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പോ എന്താണ് ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിലെ യദ് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠസ് അല്ലെ, ശ്രേഷ്ഠ ജനങ്ങള് എന്താണ് ആചരിക്കുന്നത് അത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രവാദം എന്താണ് ഉദ്ദേശം? പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികള്, സൊസൈറ്റിയിലെ പേരും പ്രശസ്തിയുമുള്ള വ്യക്തികൾ അവർ അവിടേക്ക് വന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും വരും. അതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഉദ്ദേശം. So the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu were unlimited during the Lord's presence on this planet. But anyone who is pure in life and devoted to the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu is to be understood as a Nitya Siddha associate of the Lord. നമുക്കറിയാം നിത്യസിദ്ധന്മാരുണ്ട്, നിത്യബദ്ധന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, 2 കാറ്റഗറീസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതില് നിത്യസിദ്ധന്മാരാണ്. അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു വന്നിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എനിവൺ ഹു ഇസ് പ്യൂർ ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡിവോട്ടഡ് ടു മിഷൻ ഓഫ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇസ് ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നിത്യസിദ്ധ അസോസിയേറ്റ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യസിദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്നുള്ള നിത്യബദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഒന്ന്, വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ചു പോകും. നമ്മള് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നിത്യബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. അവർ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ നിത്യമുക്ത നിത്യസിദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ്. Devoted to the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu is to be understood as a നിത്യസിദ്ധ അസോസിയേറ്റ് ഓഫ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോ ഇവിടെ ലീലകൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നോ, എപ്പോ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് അവതരിക്കുന്നോ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൂടെ എൻടോറേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സെർവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്ങനെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മിനിസ്റ്ററുടെ ശിങ്കടികൾ എൻടോറേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, സെക്രട്ടറീസ്, അസിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മിനിസ്റ്ററെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ഭഗവാന്റെ അസോസിയേറ്റ്സും സെർവൻസും കമ്പാനിയൻസും വെൽവിഷേഴ്സും എല്ലാം വരും ഭഗവാന്റെ ലീലപ്പെടും. അതേസമയം തന്നെ ഡിമിഗോഡ്സും വരും അല്ലെ, ഡിമിഗോഡ്സും വരും. കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്നപ്പോൾ ഡിമിഗോഡ്സും വന്നു, അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും വന്നു. അപ്പോ ഈ ലീല കളിച്ച ശേഷം ഇവരൊക്കെ എവിടേക്ക് പോകും? ലീല അവസാനിച്ച ശേഷം എന്താ പറഞ്ഞ ഡെമിഗോഡ്സ് അവരുടെ ധാമങ്ങളിലേക്ക് പോകും അല്ലേ പ്രഭു? മറ്റുള്ളവര് കൂടെ അസോസിയേറ്റ്സ്. അതെ, അപ്പൊ ഡെമിഗോഡ്സ് അവരുടെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവും. മറ്റേ നിത്യസിദ്ധന്മാര് നിത്യമുക്താത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത ലീല എവിടെ നടക്കുന്ന അവിടേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തിലോ എവിടേക്ക് വെച്ച് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ഫോറിൻ ആയിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഫോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ, ലോക്കൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ ആൾക്കാർ. 97 ഭട്ടാചാര്യ കഹേ യെ മധുര വചന ചൈതന്യര സൃഷ്ടി യെ പ്രേമ സങ്കീർത്തന. ഭട്ടാചാര്യ കഹേ യെ മധുര വചന ചൈതന്യര സൃഷ്ടി യെ പ്രേമ സങ്കീർത്തന. Sarvabhauma Bhattacharya replied, "This sweet transcendental sound is a special creation of the Lord, known as Prema Sankirtana, congregational chanting in love of God." ഭട്ടാചാര്യ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ സ്വീറ്റ് ട്രാൻസെൻഡന്റ് സൗണ്ട് എന്താണ്? സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ ലോർഡ്, ഗോലോകേര പ്രേമധന നാമ സങ്കീർത്തനം. ഇത് ഡയറക്ട്ലി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം ഗോലോകധാമാണ്. അപ്പൊ ഇത് സ്പെഷ്യലാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാൻസെൻഡന്റ് സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ആരാണ്? എല്ലാം കൂടുതലും നിത്യമുക്തന്മാരാണ്, നിത്യസിദ്ധാസാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രാൻസെൻഡന്റ് സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് പ്രേമ സങ്കീർത്തനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കോൺഗ്രിഗേഷണൽ ചാൻഡിങ് ഇൻ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഇറ്റ് അവതാരി ചൈതന്യ കൈല ധർമ്മ പ്രചാരണ
കലികാലെ ധർമ്മ കൃഷ്ണ നാമ സങ്കീർത്തന. അവതാരി ചൈതന്യ കൈല ധർമ്മ പ്രചാരണ കലികാലെ ധർമ്മ കൃഷ്ണ നാമ സങ്കീർത്തന. കലികാലെ നാമ വിനു നഹി ആര ധർമ്മ സർവധർമ്മ സാരനാമ ഏ ശാസ്ത്ര ധർമ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതും അതന്നെ പറയുന്നത്. അവതാരി ചൈതന്യ കൈല ധർമ്മ പ്രചാരണ കലികാലെ ധർമ്മ കൃഷ്ണ നാമ സങ്കീർത്തന. കലികാലത്തില് നാമം അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ധർമ്മമില്ല. കലികാലെ നാമ വീണു നഹി ആര ധർമ്മ, വേറെ ധർമ്മമില്ല, നാമം മാത്രമേ ധർമ്മം. ഓക്കെ, സർവധർമ്മ സാരനാമ യഹി ശാസ്ത്ര മർമ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഓഫ് കലി, Sri Chaitanya Mahaprabhu has descended to preach the religion of Krishna consciousness. Therefore, the chanting of the holy names of the Lord Krishna is the religious principle for this age. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ കലികാലത്തിൽ അവതരിച്ച തന്നെ ഈ നാമസങ്കീർത്തനം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവസാനത്തെ സ്കന്ധം, അവസാനത്തെ അധ്യായം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനസ്തം നമാമി ഹരിം. നാമസങ്കീർത്തനം അതാണ് നമ്മുടെ യജ്ഞം. കലികാലത്തിലെ യജ്ഞം നാമസങ്കീർത്തനാണ്. അതന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ തരാൻ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പ്രതിപാദിച്ചുള്ളത് സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, എപ്പോഴും കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക. കീർത്തനീയ സദാഹരി അല്ലെ, എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, സ്തുതിക്കുക. ഇതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ടാവുന്ന ആ ധർമ്മം. സങ്കീർത്തന യജ്ഞേ താൻഹേ കരേ ആരാധന സേത സുമേധ ആര കലി ഹത ജന. സങ്കീർത്തന യജ്ഞേ താൻഹേ കരേ ആരാധന സേതേ സുമേധ ആര കലി ഹത ജന. Anyone who worships Lord Chaitanya Mahaprabhu by congregational chanting should be understood to be very intelligent. സുമേധസ അല്ലേ? എന്താണ് പറയുന്നത്? സുമേധസ എവിടെയാണ്, ഏതിലാണ്? ഭാഗവതത്തിലെ കൃഷ്ണവർണം കൃഷ്ണം അപ്പൊ ആരാണ് വെരി ഇന്റലിജന്റ്? ആരാണോ ഈ നാമസങ്കീർത്തനം, ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്, അവര് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമാനമാണ്. എനിവൺ ഹു വേർഷിപ്സ് ലോർഡ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു by congregational chanting should be understood to be very intelligent. One who does not do so must be considered a victim of this age and bereft of all intelligence. ഇത് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ എന്താണ്? അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, മന്ദബുദ്ധികളാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ കലികാലത്തിലെ, കലിയുഗത്തിലെ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാര് അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Rascals propose that anyone can invent his own religious process. Prabhupada uses harsh words here, അല്ലേ? റാസ്കൽസ്, കാരണം വെച്ചാൽ മൂഢന്മാര്. മൂഢന്മാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷന് റാസ്കൽസ്. അവരെന്താണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഇസ് കണ്ടംഡ് ഹിയർ ഇൻ, അല്ലേ? ഈ പ്രൊപ്പോസൽ, അതായത് ഏത് റിലീജിയസ് പ്രോസസ്സും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കണ്ടം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. If one actually wants to become religious, he must take up the chanting of the Hare Mahamantra. The real meaning of religion is stated in Srimad Bhagavatam. Dharmam tu sakshat bhagavat pranita. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള റിലിജൻ. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത്. അതായത് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്, അതാണ് ധർമ്മം. നവൈ വിദുർ ഋഷയോ നാപി ദേവ ന സിദ്ധ മുഖ്യ അസുര മനുഷ്യ കൂതശ്ച വിദ്യാധര ചരണാധയ സ്വയംഭൂർ നാരദ ശംഭു കുമാരോ കപിലോ മനു പ്രഹ്ലാദോ ജനകോ ഭീഷ്മോ ബലിർ വയ്യാചകിർ വയം ദ്വാദശൈതേ വിജാനീമോ ധർമ്മം ഭാഗവതം ബതഃ ഗുഹ്യം വിശുദ്ധം ദുർബോധം യം ജ്ഞാത്വാ മൃതം അശ്നുതേ ഏതാവൻ ഏവ ലോകേസ്മിൻ പുംസാം ധർമ്മ പരാസ്മൃത ഭക്തി യോഗോ ഭഗവതി തന്നാമ ഗ്രഹണാധിപി. The purport of these verses is that dharma or religion cannot be manufactured by a human being. അപ്പോൾ ധർമ്മം
അപൗരുഷേയ, അത് മനുഷ്യരാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതല്ല. അപൗരുഷേയ മനുഷ്യരല്ല, അത് ഭഗവാൻ സ്വയം തരുന്നതാണ്. റിലിജൻ ഈസ് ദ ലോ ഓർ കോഡ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. Consequently, religion cannot be manufactured even by great saintly persons, demigods, or siddha mukhyas. And what to speak of asuras, human beings, vidyadharas, charanas, and so on. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഈവൻ ഭക്തന്മാർക്കോ സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസിനോ ഈവൻ അന്യ ദേവി ദേവതമാർക്കോ വിദ്യാധന്മാർക്കോ അസുരന്മാർക്കോ ചാരണന്മാർക്കോ ധർമ്മം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? അത് ഭഗവാൻ തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ധർമാം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ധർമ്മ റിലിജൻ കം ഡൗൺ ഇൻ പരമ്പര സിസ്റ്റം ബിഗിനിങ് വിത്ത് 12 പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. അപ്പൊ ഈ 12 മഹാജനങ്ങളുടെ പേരാണ് സ്വയംഭൂർ, നാരദ, ശംഭു, കുമാരോ, കപിലോ, മനു, പ്രഹ്ലാദോ, ജനകോ, ഭീഷ്മോ, ബലിർ, വയ്യാശകിർ, വയം. എന്നാണ് ഇവരുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നെയ്മലി ലോർഡ് ബ്രഹ്മ, ദ ഗ്രേറ്റ് സെയിന്റ് നാരദ, ലോർഡ് ശിവ, ദ 4 കുമാരാസ്, കപില സൺ ഓഫ് ദേവൂതി, സ്വയംഭൂ മനു, Prahlad Maharaj, King Janaka, grandfather Bhishma, Bali Maharaj, Sukadeva Goswami, and Yamaraj. The principles of religion are known to these 12 personalities. അപ്പോൾ എന്താണ് ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ഈ 12 മഹാജനങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ധർമ്മ refers to this religious principles by which one can understand the supreme personality of Godhead. Dharma is very confidential, uncontaminated by any material influence, and very difficult for ordinary men to understand. അപ്പോൾ ധർമ്മം അത് എല്ലാവർക്കും അത്ര ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആരാണോ ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ അധീനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്, അതില് സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. ശരിക്കും ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അതിലും ട്രാൻസ്ജെൻഡ് ചെയ്യണം. 3 ഗുണത്തിലെ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. രജോ ഗുണത്തിലോ തമോ ഗുണത്തിലോ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ധർമ്മം, സയൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സയൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കണം, സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓർഡിനറി മാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ധർമ്മം എന്താണെന്ന്, കാരണം അവർ 3 ഗുണത്തിന്റെ അധീനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ 3 ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം കാരണം ധർമ്മം ശരിക്കും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല. However, if one actually understands dharma, immediately becomes liberated and is transferred to the kingdom of God. ധർമ്മം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ തത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ലിബറേഷൻ കിട്ടും, ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഭാഗവത ധർമ്മ or the principle of religion enunciated by the parampara system is the supreme principle of religion. In other words, dharma refers to the science of bhakti yoga, which begins by the novice chanting the holy name of the Lord. തൻ നാമ ഗ്രണാധിപി. തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചിട്ടാണ്. Therefore, in this age of Kali, as recommended here in the Chaitanya Charitamrita, text 98, Kali Kale Dharma Krishna Nama Sankirtana. The chanting of the holy name of the Lord is a method of religion approved by all Vedic scriptures. In the next text, Chaitanya Charitamrita, quoted from Srimad Bhagavatam 11.5.32, this principle is further stressed. Nuramatha Shloka. Krishna Varnam Tisa Krishnam Sangopangastra Parshadam Yatne Sankirtana Prayer Yajandihi Sumethasa. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഉള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇത് 11th കാൻഡോളാണ് അല്ലെ, 11.5.32. കലികാലത്തില് ആര് വരുന്നു? ഭഗവാൻ നാമപ്രഭുവായിട്ട് വരുന്നു. കലികാലത്തിലെ പ്രോസസ്സ്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പ്രോസസ്സ് നാമസങ്കീർത്തനമാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു തരുന്നു? വ്യാസദേവൻ. ഇത് ആരോട് പറയുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ ശ്ലോകം? കൃഷ്ണവർണം തിസാ കൃഷ്ണം. ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത്? നിമി മഹാരാജാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നവയോഗിതന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണത്. Okay. So in the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sings the name of Krishna. കൃഷ്ണ വർണ്ണം, അതായത് കൃഷ്ണനെ വർണ്ണിക്കുക, സ്തുതിക്കുക. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആരായിരിക്കും അത് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചെയ്യുന്ന? ആ പേഴ്സണാലിറ്റി ഹൂ ഇസ് തുസ അകൃഷ്ണം.
തിസ പറഞ്ഞ കോംപ്ലക്ഷൻ. ആ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഇൻ കോംപ്ലക്ഷൻ അല്ല. ആ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് കോംപ്ലക്ഷൻ? ഗോൾഡൻ കോംപ്ലക്ഷൻ അല്ലേ? കൃഷ്ണവർണം തിസ കൃഷ്ണം. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വരുന്നു? ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നു? അല്ല. സംഘോ ഉപാംഗ അസ്ത്ര പാർഷദ്. സംഘമായിട്ടും ഉപാംഗമായിട്ടും അതിന് അസ്ത്രവും പാർഷദും എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ്. കംപ്ലീറ്റ് എൻഡൂറേജ് ആണ്. എന്താണ് അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്? യജ്ഞേർ സങ്കീർത്തന പ്രായർ. സങ്കീർത്തന യജ്ഞം, കലികാലത്തിന്റെ ആ യജ്ഞമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വന്നിരുന്നത്. അത് ചെയ്യുന്ന ആള് യജന്തി ഈ സുമേധസ, വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഓൾദോ ഹിസ് കംപ്ലക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ബ്ലാക്കിഷ്, ഇസ് കൃഷ്ണ ഹിംസെൽഫ് is accompanied by his associates, servants, weapons and confidential Hare Krishna company. എന്താണ് വെപ്പൺ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ അസ്ത്രമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ വന്നപ്പോ എന്ത് വെപ്പൺ കൊടുന്നു? കൃഷ്ണൻ അസ്ത്രം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ചക്രം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ചക്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഫിസിക്കലി അനീലായിട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് അസുരന്മാരെ ഫിസിക്കലി വധിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ? അസുരന്മാരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ടെൻഡൻസീസ്, സിന്നിങ് ടെൻഡൻസീസ്, അതിനെയാണ് നശിപ്പിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഫിസിക്കലി ആരും വധിച്ചിട്ടില്ല. ഫോർ ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദിസ് വേഴ്സ് റെഫർ ടു ആദി ലീല ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 52. राजा कहे शास्त्र प्रमाणे चैतन्य हन कृष्ण ताबे के न पंडित सभा तन्हाते वितृष्णा. राजा कहे शास्त्र प्रमाणे चैतन्य हन कृष्ण ताबे के ने पंडित सभा तन्हाते वितृष्णा. The king said, according to evidence given in the revealed scriptures, it is concluded that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is Lord Krishna himself. Why then are learned scholars sometimes indifferent to him? അപ്പോ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില സ്കോളേഴ്സ് ഈ തത്വത്തിന് ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? അതായത് കണ്ടു നടിച്ചില്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണാതെ ഇരിക്കുന്ന എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭട്ട കഹേ തൻഹ കൃപ ലേശാഹയാൻഡ്രേ സേസെ തൻഹരേ കൃഷ്ണ കരീലായത്തെ പാരേ. മ്യൂട്ടിലാണ് മാജി, മ്യൂട്ടിലാണ്. ഭട്ട കഹേ തൻഹ കൃപ ലേശേ ഹയാൻഡ്രേ സേസെ തൻഹരേ കൃഷ്ണ കരീലായത്തെ പാരേ. The Bhattacharya replied, a person who has received but a small fraction of mercy from Sri Chaitanya Mahaprabhu can understand that he is Lord Krishna, no one else can. എന്താണ് ഭട്ടാചാര്യ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല? ഈവൺ ഓരോ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും അതിന്റെ എവിഡൻസസ് ഉണ്ട്, എന്നിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എന്താ കാരണം? അപ്പൊ ഭട്ടാചാര്യൻ മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ്, അതായത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണോ കുറച്ചെങ്കിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ മേഴ്സി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് മാത്രമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനാണെന്നുള്ളത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം പ്രഭുപാദയെ പോലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെയും മുഖേന നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ അവരുടെ കമ്പേഷൻ കൂടിയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരിട്ട് നമുക്ക് ആ കമ്പേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ആ കമ്പേഷൻ കാരണം നമുക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും നമ്മൾക്ക് പ്രൂഫ്, അതിന്റെ ആ പ്രൂഫ് സഹിതം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവർ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കടാക്ഷം, കൃപാ കടാക്ഷം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സോ ദ സങ്കീർത്തന മൂവ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി സ്പ്രെഡ് by a person who is especially favored by Lord Krishna. കൃഷ്ണ ശക്തി വിനാ നഹി താരാ പ്രവർത്തന. കൃഷ്ണന്റെ ആ ഒരു എംപവർമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കൃഷ്ണ ശക്തി വിനാ നഹേ താരാ പ്രവർത്തന. വിതൗട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒബ്റ്റൈനിങ് ദ mercy of the Lord, one cannot spread the holy name of the Lord. ഭഗവാന്റെ എംപവർമെന്റ് ഇല്ലാണ്ട്, നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട്
ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ക്രെഡിറ്റ്. ഭഗവാൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരിക്കലും ആ ക്രെഡിറ്റ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഐ ആം ദ ഡൂവർ, ഒരിക്കലും അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല. വൺ ഹു ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ദ ലോർഡ്സ് നെയിം ഇസ് കോൾഡ് ലബ്ധ ചൈതന്യ. എന്താണ് ലബ്ധ ചൈതന്യ? ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, the Labdha Chaitanya is one who is actually awakened his original consciousness, Krishna. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മേഴ്സി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ലബ്ധ ചൈതന്യ. അപ്പൊ അവർക്ക് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരിലെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. The influence of the pure devotees in Krishna consciousness is such that it can awaken others to become immediately Krishna conscious and engage themselves in the trans-loving service. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? എൻ്റെ കയ്യിൽ 10 രൂപ ഉണ്ട്, എന്നാലും എനിക്ക് 10 രൂപ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 10 രൂപൻ്റെ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഒരാൾക്ക് 10 രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആരാണോ ഭക്തന്മാർക്കേ ഭക്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്തി കംസ് ഫ്രം ഭക്ത. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആൾറെഡി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനെ ഉണർത്താനുള്ള കഴിവൊരു ഭക്തനുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ സംഘത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തി ദർ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും, പക്ഷെ അതെന്താ ഡോർമന്റ് സ്റ്റേജിലാണ്. അതിനെ റീകിൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ മേഴ്സിയിലാണ് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ ഭക്തി ലതാ ബീജ്. ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദ്, ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും പ്രസാദം മേഴ്സി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭക്തി ലതാ ബീജ് കിട്ടില്ല ആണ് പറയുന്നത്. So the influence of the pure devotees in Krishna consciousness is such that it can awaken others to immediately Krishna conscious and engage themselves in the transcendent loving service of Krishna. In this way, the descendants of pure devotees increase, and Lord Chaitanya Mahaprabhu takes much pleasure in seeing the increase of his devotees. Chaitanya Mahaprabhu ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഈവൻ ലോർഡ് കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ? എൻ്റെ ഈ സന്ദേശം, ഈ ഗീതാപദേശം ആരാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അവരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തനം ആരാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അവരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ ഭക്തന്മാർ. മച്ച് പ്ലഷർ ഇൻ seeing the increase of these devotees. The word sumedasha means sharply intelligent. When one's intelligence is sharp, you can increase the interest of common men in loving Chaitanya Mahaprabhu and through him in loving Radha Krishna. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. So those not interested in understanding Sri Chaitanya Mahaprabhu are simply material in their attempts at professional chanting and dancing for money, despite their supposed austerity. If one does not have full faith in Chaitanya Mahaprabhu, you cannot properly chant and dance in the Sankirtana movement. അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ പൈസയ്ക്കും പേരും പെരുമയ്ക്കും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി ചാൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മേഴ്സി കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാൻറ്റിങ് ആൻഡ് ഡാൻസിങ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു സെന്റിമെന്റ്സ് ഓർ സെന്റിമെന്റൽ എജിറ്റേഷൻ, ബട്ട് ദിസ് കനോട്ട് ഹെൽപ്പ് വൺ അഡ്വാൻസ് ഇൻ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മിഷനിൽ നമുക്ക് യാതൊരു വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടില്ല, സുഹൃതി കിട്ടും. സുഹൃതിയും ആ സുഹൃതി ടേക്സ് ലോങ് ടൈം, ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും. ഒരു ഭക്തനെ കണ്ട് ഭക്തന്റെ ആ ഒരു സംസർഗത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തിയും നമ്മൾ ഗംഗയിൽ കുളിച്ച് പ്യൂരിഫൈ ആവുന്ന അതും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു ഭക്തനെ പറയുന്നത് സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്രക്കോഹേ ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി ഹോയ്. ലവമാത്ര സാധുസംഘയിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഉണ്ട്. അത്രയും ഇന്റൻസിറ്റിയോടുകൂടി സിൻസിയറോട് നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലവമാത്രം മതി. പക്ഷെ നേരെ ഒരു ഗംഗയിൽ കുളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രൊലോങ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ബേത്തിങ് വേണം. ഓക്കെ, പ്രൊലോങ് യൂസിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വരും. ഇത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആണ് സാധുസംഘം.
അതാണ് സാധുസംഘയ്ക്ക് ഇത്രയും. മറ്റൊരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കാശിയിൽ പോകുന്നതും അയോധ്യയിൽ പോകുന്നതും രാമേശ്വരത്ത് പോകുന്നതും ഗംഗയിൽ കുളിക്കുന്നതും മറ്റ് പുണ്യനദികൾ കുളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരുപാട് സമയങ്ങളെടുക്കും, ജന്മങ്ങളെടുക്കും. ഇത് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നടക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അത്രയും സിൻസിയറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാൻഡിങ് ആൻഡ് ഡാൻസിങ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു സെന്റിമെന്റ്സ്. ചില ആൾക്കാർ സെന്റിമെന്റ്സ്, കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ ഞാനും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അത് നല്ലതാണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സംതിങ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ നത്തിങ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്, ടേക്സ് ടൈം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസം വരണം. പിന്നെ നമ്മൾ സിൻസിയറിറ്റി കൂടി ഇത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള വഴിയിൽ പോകാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദിസ് കനോട്ട് ഹെൽപ്പ് ഓൺ അഡ്വാൻസ് ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്. താൻഡ്ര കൃപ നഹേ യാരേ പണ്ഡിത നഹേ കേന ദേക്കില സുനീലേഹ താൻഡ്രേ ഈശ്വര നാമാനെ. तांड्रा कृपा नाहे यारे पंडिता नाहे केने देखिले सुनीले हा तांड्रे ईश्वरा नामाने. If the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu is not bestowed upon a person, regardless of how learned scholar that person may be, regardless of his seeing or listening, he cannot accept Lord Chaitanya as the Supreme Personality of God. എന്താണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? യെസ്, ത്രൂ ഭട്ടാചാര്യ. ഇഫ് ദ മേഴ്സി ഓഫ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ മേഴ്സി ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, അത് എത്ര വലിയ സ്കോളർ ആയിരിക്കും, ഫിലോസഫർ ആയിക്കോട്ടെ, ഓക്കെ, എത്ര തന്നെ വലിയ പണ്ഡിതനായിക്കോട്ടെ, he cannot accept Lord Chaitanya as the Supreme Personality of Godhead. മേഴ്സി ഇല്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമിലിറ്റി വേണം, നമുക്ക് സറണ്ടറൻസ് വേണം. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ സ്കോളറാണ്, ഞാൻ ഫിലോസഫറാണ്, ഞാൻ പണ്ഡിതനാണ്, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, എല്ലാം ഞാൻ കാരണമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ അഹങ്കാരമുള്ള ഒരു ആൾക്കാർക്കും ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി കിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? ഹ്യൂമിലിറ്റി. ഫസ്റ്റ് യോഗ്യത ഹ്യൂമിലിറ്റി. ഹ്യൂമിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര്, പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. അവരുടെ ആ സെർമൺ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരുടെ നിർദ്ദേശത്തിനെ, അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ, അവരുടെ ഗൈഡൻസിനെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മേഴ്സി, കൃപ ഒഴുകി വരുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ വരില്ല. സോ ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ഡെമോണിക് പേഴ്സൺസ്. അപ്പൊ ഇതേ ആദർശങ്ങൾ, ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അസുരന്മാർക്കും ബാധകമാണ്. ഈവൻ ദോ ദേ ബി ഇൻ ദ സമ്പ്രദായ of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Without receiving the Lord's special power, one cannot preach his glories all over the world. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എംപവർമെന്റ് ഇല്ലാതെ നാം ആർക്കും ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Even though one may celebrate himself as a learned follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and even though one may attempt to preach the holy name of the Lord all over the world, if he is not favored by Sri Chaitanya Mahaprabhu, he will find fault with the pure devotee and will not be able to understand how a preacher is empowered by Lord Chaitanya. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ മറ്റുള്ള ഡിവോട്ടീസിലെ ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ്, അവര് എന്താണ്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ തെറ്റുകൾ കാണില്ല. അവരെന്താണ്, അവര് മാഗ്നിഫൈങ് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് പോകുള്ളൂ. അവരെ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യും ഭക്തൻ. എത്ര തന്നെ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ശരി, അവരുടെ ആ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ച് നല്ലത് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ. പക്ഷേ ചില സോകോൾഡ് സ്കോളേഴ്സ് ഓഫ് ഫിലോസഫേഴ്സ് അവരെന്തിനാണ്, അവരെ വെറും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മേഴ്സി കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. One must be considered bereft of mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu when he criticizes the Krishna consciousness movement now spreading all over the world, or finds fault with this movement or the leader of the movement. ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഈ മൂവ്മെന്റിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത്, മോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മേഴ്സി കിട്ടില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തന്മാര്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഡിവോട്ടീസ്, ഡിസൈപ്പിൾസ്, വെൽവിഷേഴ്സ്, ഫോളോവേഴ്സ് ഇനീഷ്യലി
അവരുടെ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അതെ, എപ്പോഴും ശിലപ്രഭാതർ എപ്പോഴും അതിനെ പ്രശംസിക്കുന്നു. അവർ ഈവൻ ചില സമയത്ത് ചില ഭക്തന്മാരെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് അവർ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും അവരുടെ ഏർലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര തന്നെ ആയാലും പ്രഭാതർ എപ്പോഴും അവർ ഓർക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി ദുഃഖിക്കുന്നു. കാരണം അവർ ഈ മൂമെന്റിലല്ലോ, അവർ എത്ര എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരിപ്പോ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭാത ദുഃഖിക്കാറുണ്ട്, വിഷമിക്കാറുണ്ട്. എന്തിനെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭാത മറ്റ് ഡിവോട്ടീസിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന ആളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചു വിളിക്കണം. അത്രയും കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. അപ്പൊ അവരെന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊന്നും നമുക്ക് ഗുണദോഷിക്കാനോ അവരെ നമുക്ക് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനോ അവരെ നമ്മുടെ വിമർശിക്കാനോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ല. അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ശിലപ്രഭാതയ്ക്ക്, അല്ലെ? പിന്നെ അത് പോട്ടെ, ശിലപ്രഭാതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ ലൈഫ് ആൻഡ് സോൾ മുഴുവൻ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ പോലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ വിമർശിക്കുന്നു, അല്ലെ? എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ട്? ശിലപ്രഭാതയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആ ഭക്തന്മാരെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത വളരെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിമർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതായത് ശിലപ്രഭാതരെ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂട്ടിവെക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് അവരെയാണ് നിന്ദിക്കുന്നത്. പ്രഭാതയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സഹിക്കുകയോ അതില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം, ഗൈഡ് ചെയ്യാം, ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളപ്പോൾ. നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവണം. ഒരു ഗുരുവിന് തൻ്റെ ഡിസൈപ്പിളിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം, ഗൈഡ് ചെയ്യാം, ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. അല്ലാണ്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ ഒരാളെ അയാളുടെ എന്തെങ്കിലും കുറവ് മാത്രം പൊക്കിപ്പിടിച്ച് അതിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാര് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ പ്രഭാതയ്ക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തൊരു യോഗ്യതയാണ് ഉള്ളത്? ഇങ്ങനെ പലതും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാളെ എസ്പെഷ്യലി പ്രഭാതയ്ക്ക് അത്രയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഡിസൈപ്പിൾസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവർ വിമർശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ തെറ്റാണ്. അവർക്കൊന്നും പ്രഭുപാദരെ അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മേഴ്സി കിട്ടില്ല. കാരണം അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ വിമർശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്താ പറയാൻ കാരണം, വൺ മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡർഡ് ബെറെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മേഴ്സി ഓഫ് ശ്രീ ചൈതന്യ പ്രഭു വെൻ ഹി ക്രിട്ടിസൈസസ്, വിമർശിക്കുക, ദ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് മൂവ്മെന്റ് നൗ സ്പ്രെഡിംഗ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് or finds fault with this movement or the leader of the movement. So 104. Athapi te deva padambujadvaya prasadaleshanugrhita evahi janati tattvam bhagavan mahimano yachanya nachanya ekopi chiram vichinvan. Athapi te deva padambujadvaya प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो Okay. സോറി പ്രഭു. കുഴപ്പമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. മംഗളമാതാജി വായിക്കുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അതിനൊട്ട് അദാഭിതേ ദേവ പദാംബുജദ്വയ പ്രസാദലേശാനുഗൃഹീത ഏവ ഹി ജാനാതി തത്ത്വം ഭഗവൻ മഹിമ്നോ ന ചാന്യേ ഗോപിചിരം വിജിന്ന. ലോർഡ് ബ്രഹ്മ സെറ്റ്, ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ലോർഡ് ബ്രഹ്മ സെഡ്, മൈ ലോർഡ്, if one is favored by even a slight trace of the mercy of your lotus feet, he can understand the greatness of your personality. But those who speculate to understand the supreme personality of Godhead are unable to know you, even though they continue to study the Vedas for many years. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറയാണ് ഭഗവാനോട്, അതായത് അങ്ങയുടെ മേഴ്സി കുറച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈവൻ എ സ്ലൈറ്റ് ട്രേസ് ഓഫ് മേഴ്സി, അതായത് അങ്ങയുടെ ആ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ആരാണോ സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കോൺകോക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട്, അവർക്ക് അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്ര തന്നെ അവർ പണ്ഡിതന്മാരനുസരിച്ച്, എത്ര തന്നെ അവർ വേദങ്ങളിൽ
എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിലും ശരി, എത്ര തന്നെ വേദങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. ദിസ് വേഴ്സ് ഈസ് കൊട്ടേഷൻ ഫ്രം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ it is explained in the Madhya Leela in the 6th chapter, text 84. Raja kahe sabe Jagannatha na dekhiya chaitanya vasa grahe chailadhana. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കണ്ട? സുഭാഷിണി മാതാജി മംഗളമാതാജി വായിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. രാജ കഹേ സഭേ ജഗന്നാഥ ന ദേഖിയ ചൈതന്യ വാസ ഗൃഹേ ചലിലധായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. The king said, instead of visiting the temple of Lord Jagannatha, all the devotees are running toward residence of Sri Chaitanya Mahaprabhu. അല്ലേ? അതായത് എന്താണ് രാജ പറഞ്ഞ്, ജഗന്നാഥിനെ കാണാതെ ഭക്തന്മാരെ എവിടേക്ക് വന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ. ഇതേ കാര്യം രാമാനന്ദ റായോട് ചോദിച്ചു അല്ലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? മറുപടിയായിട്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ ആദ്യം പോയില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യം ജഗന്നാഥിലെ കാണേണ്ടത്? അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയില്ല. എന്റെ കാല് ഇവിടേക്കാണ് വരുന്നത്, എന്നെ ഇവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നതും ജഗന്നാഥിനെ കാണുന്നതും വ്യത്യാസമില്ല എന്ന്. ബോത്ത് ആർ ദ സെയിം പേഴ്സൺസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നാലും ശരി, അവിടെ വന്നാലും അവിടെ പോയാലും ശരി, ദിസ് നോ ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ എന്റെ കാല് ഇവിടേക്കാണ് എത്തിച്ചത്, ഇവിടേക്കാണ് എന്നെ നയിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു. എന്താ? അപ്പൊ ഉടനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, സാരില്ല, ഉടനെ പോയിട്ട് ജഗന്നാഥന്റെ ദർശനം എടുത്ത് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ അതാണ് രാജാവും പ്രതാപരുദ്ര രാജാവും പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ജഗന്നാഥിനെ കാണാതെ എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാമെന്ന്? കാരണം ഇറ്റ്സ് നോ ഡിഫറൻസ്, ബോത്ത് ആർ സെയിം. ഭട്ട കഹേ ഏതാ സ്വാഭാവിക പ്രേമരീത മഹാപ്രഭു മിലി ബാരെ ഉത്കണ്ഠിത ചീത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭട്ട കഹേ ഈത സ്വാഭാവിക പ്രേമരീത മഹാപ്രഭു മിലി ബാരെ ഉത്കണ്ഠിത ചീത. Sarvabhauma Bhattacharya replied, this is spontaneous love. Okay, spontaneous. എന്താണ് spontaneous love? സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ എന്താ പറയാ? എന്താണ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടേം spontaneous love? അഷ്ടസാത്വിക വികാരമല്ലല്ലോ? അല്ല, രാഗാനുഗ ഭക്തി. ഓക്കെ, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് അവർക്ക്. നമുക്ക് ആ സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവ് വരുന്നില്ല. നമ്മള് വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യും. നമുക്ക് 16 മാല ചെല്ലണം, ഇത്ര സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം റെഗുലേഷൻ ആയിട്ട്. സ്പോണ്ടേനിയസ് നമുക്ക് വരില്ല. രാഗാനുഗ ഭക്തി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട. അവർക്ക് സമയം കാലൊന്നുമില്ല. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ സ്മരണമുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസിൽ എല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ടത് തോന്നും. നമുക്ക് കുട്ടികളോട് പഠിക്കാൻ പറയണം, 4 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം, എക്സാം വരണം, അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം, ഇന്ന സമയത്ത് ഓഫീസിൽ പോകണം, ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. നമ്മൾ അലാം വയ്ക്കുന്നു, അത് ചെയ്യുന്നു. രാഗാനുഗ ഭക്തി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആൾക്കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. കാരണം അവർ ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. നമുക്ക് റെഗുലേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പതുക്കെ ആ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. So all devotees are very anxious to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്കല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. അവരെങ്ങോട്ടാണ് നയിക്കുന്നത്? അവർ കാലം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവെ കാണാനുള്ള ആ തിടുക്കം. ആകെ താൻറെ മിലി സാബേ താൻറെ സംഘലാന താൻറെ സംഘ ജഗന്നാഥ ദേഖി ബേനഗിയ. ആകെ താൻറെ മിലി സഭേ താൻറെ സംഖ്യലായ താൻറെ സംഖ്യ ജഗന്നാഥ ദേഖി ബേനഗിയ. First, the devotees will meet Sri Chaitanya Mahaprabhu and then take him with him to the temple to see Lord Jagannath. അപ്പോൾ ആദ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ, പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ജഗന്നാഥ്പുരിൽ ജഗന്നാഥന്റെ ദർശനം. രാജ കഹേ ഭവാനന്ദേര പുത്ര വാണിനാഥ
പ്രസാദ ലാന സംഘേ ചാലേ പഞ്ചസാദ. രാജ കഹെ ഭവാനന്ദേര പുത്രവണീനദ പ്രസദലായ സംഗേ ചല പഞ്ചസാത. The king said, the son of Bhavandarai, named Vaninatha, along with 5 or 7 other men, went there to obtain the remnants of Lord Jagannath's food. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഭവാനന്ദറായുടെ മകൻ വാണിനാഥൻ മറ്റ് 5-7 ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിലെ അമ്പലത്തിലെ അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോയി. ആർക്ക്? ഇവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെ? ആരാണ് ഭവാനന്ദറായ്? ആരാണ് ഭവാനന്ദറായ്? മറന്നോ? ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. രാമാനന്ദറായ ആരാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ. അല്ലേ? 5 മക്കളാണുള്ളത്, പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര്. അതായത് പാണ്ഡു മക്കളാണ്. ഭവാനന്ദറായും 5 പുത്രന്മാരും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളുമാണ്. അപ്പൊ അതിലത്തെ ഒരാളാണ് വാണിനാഥ്, പിന്നാണ് രാമാനന്ദറായ്, പിന്നെയാണ് ഗോപിനാഥ് പട്നായക്, പിന്നെ 2 പേരുടെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ അർജുനന്റെ ഇതായിട്ടാണോ വരുന്നത് രാമാനന്ദറായ്? അതെ, അർജുനും വിശാഖയും. രാമാനന്ദറായ് അർജുനും വിശാഖയാണ്. ഒരാളിൽ തന്നെ 2 ആളായിട്ട് എങ്ങനെ വരിക പ്രഭു? ഒരാളിൽ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ. അതേപോലെ രാമാനന്ദറായ്, വിശാഖിയും. എന്താ പറഞ്ഞ? പ്രഹ്ലാദന്റെ എന്താ പ്രഭുജി? പ്രഹ്ലാദും 2 പേരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതില്. വാട്ട് യു കോൾ ചൈതന്യയില് ഒന്ന് വാട്ട് യു കോൾ ആരാണത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ടും ഒന്ന് ബ്രഹ്മാവും പ്രഹ്ലാദുമാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് വന്നു. 3 തട്ടിയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അതൊന്നും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും, മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരും. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 2 ഇതായിട്ട് വന്ന കാരണമാണോ? ആ ഒരു ഇതിലാണോ എല്ലാ ലീലകളും ഇങ്ങനെ 2ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 2 മീൻസ് അല്ലല്ലോ, അതൊന്നല്ല. കൃഷ്ണനും രാധി എന്ന് പറയണ പോലെ അങ്ങനെ വാണിനാഥനാണ് ഇതിന്റെ ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആര്? സർവം ഭട്ടാചാര്യ. അതായത് ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാ പ്രസാദം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ആ സേവ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാണിനാഥനാണ്. വാണിനാഥൻ ഭവാനന്ദറായ് അല്ലെങ്കിൽ ഭവാനന്ദറായുടെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ രാമാനന്ദറായുടെ ബ്രദറാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാണിനാഥൻ along with 5 or 7 other men went there to obtain the remnants of Lord Jagannath's food. ആ സേവ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാണിനാഥനാണ്. മഹാപ്രഭുര ആലയേ കരീലാഗമന ഏത മഹാപ്രസാദേ ചാഹി കഹാ കി കാരണ. മഹാപ്രഭുര ആലയേ കരീലാഗമന ഏത മഹാപ്രസാദ ചാഹി കഹാ കി കാരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Indeed, Vaninatha has already gone to this residence of Lord Chaitanya Mahaprabhu and has taken a huge quantity of Mahaprasadam. Please let me know the reason for this. എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഹ്യൂജ് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ടതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ചോദിക്കുകയാണ്. ഭട്ട കഹേ ഭക്ത ഗണ ഐല ജാനിന പ്രഭുരായ് ഇംഗീതേ പ്രസാദ യായ താൻഹാലാന. ഭട്ട കഹേ ഭക്തഗണ ആയില ജാനിയ പ്രഭുര ഇംഗീതേ പ്രസാദായ താൻഹാലായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Sarvam Bhattacharya said, understanding that all the devotees have come, Lord Chaitanya gave the sign, and therefore Vaninatha and others have brought such great quantities of Mahaprasad. ഇത്രയും ഡിവോട്ടീസ് എവിടുന്ന് വന്നു? എവിടുന്നാണ് വന്നത് ഇവർക്ക്? നവദീപ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവർക്ക് റെസിഡൻസ്, പ്രസാദം ഇതൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് സേവ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഉടനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സിംഗലിൽ കൊടുത്തു.
വാണിനാഥൻ പോയി പ്രസാദം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രാജ കഹേ ഉപവാസ ക്ഷൗര തീർത്ഥേര വിധാന താഹന കരിയാക്കേന കൈബ അന്നപാന. രാജ കഹേ ഉപവാസ ക്ഷൗര തീർത്ഥേര വിധാന താഹന കരിയാക്കേന കൈബ അന്നപാന. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. The king then asked Bhattacharya, why have the devotees not observed the regulations for visiting the pilgrimage place, such as fasting, shaving, and so on? Why have they first eaten prasadam? But രാജാവിന്റെ സംശയം, അതൊരു പിൽഗ്രിമേജ് വരുമ്പോൾ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാണ്ട്. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഓക്കെ, പിന്നെ ഷേവിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് രാജാവ് ഭട്ടാചാര്യോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭട്ട കഹേ തുമി യേ കഹാ സേ വിധി ധർമ്മ യേ രാഗമാർഗേ ആയ്ചേ സൂക്ഷ്മ ധർമ്മ മർമ്മ. ഭട്ട കഹേ തുമി യേ കഹാ സേ വിധി ധർമ്മ യേ രാഗമാർഗേ ആചേ സൂക്ഷ്മ ദർശന ആചേ സൂക്ഷ്മ ധർമ്മ മർമ്മ. എന്നാണ് ഭട്ടാചാര്യൻ പറഞ്ഞത്. ഭട്ടാചാര്യ told the king, what you have said is right according to the regulatory principles governing the visiting of holy places. But there is another path which is the path of spontaneous love. അതാണ് രാഗ. അവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ രാഗമാർഗി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. According to those principles, there are subtle intricacies involved in the execution of religion. അപ്പോൾ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ നിയമപ്രകാരം പോകാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കുളിക്കണം, പല്ല് തേക്കണം, ശുദ്ധീകരണം ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രസാദം കോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് ഏതിലാണ്? വൈദ്യമാർഗത്തിൽ, വൈദ്യസാധനം. ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനത്താണ്? രാഗമാർഗയാണ്, സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവ്. അവർക്ക് ചില നിയമത്തിന്റെ ആ ഒരു വാട്ട് യു കാൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. നിയമങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര് നിയമത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാര്. വൈദ്യസാധന ഭക്തന്മാർക്കാണ് നിയമം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ, നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. ഇവരൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു നിയമവും ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബട്ട് ദർ ഈസ് അനദർ പാത്ത് വിച്ച് ഈസ് ദ പാത്ത് ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവ്, രാഗാനുഗ ഭക്തി. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ആ നിയമപ്രകാരം സട്ടിൽ ഇൻട്രിക്കസീസ്, വളരെ സൂക്ഷ്മ തലത്തിലുള്ള ചില ഇൻട്രിക്കേറ്റ് റൂൾസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഈ റൂൾസ് ഒന്നും വൈദ്യസാധന ഭക്തി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ നിയമങ്ങൾ അവിടെ ബാധകമല്ല. ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് റിലീജിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വേദിക് റിലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, വൺ ഹാസ് ടു ബി സെലിബ്രേറ്റ് ബിഫോർ എൻറ്ററിങ് എ ഹോളി പ്ലേസ് ഓഫ് പിൽഗ്രിമേജ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരു നിയമമാണ്. സോ വൺ ഷുഡ് പ്രാക്ടീസ് സെലിബസി ഒരു ധാമത്തിൽ പോകുമ്പോൾ. Generally, people are very much addicted to sense gratification, and unless they have sex at night, they cannot sleep. The regulatory principles, therefore, enjoin that before a common man goes to a holy place of pilgrimage, he should observe complete celibacy. As soon as one enters a holy place, he must observe fasting for the day, and after shaving his head clean, he must take a bath in a river or ocean nearby the holy place. Fasting ചെന്നകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രസാദം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുക, എന്താണ് പ്രസാദം അല്ലേ, ഹോളി പ്ലേസ് എന്താ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് പറയും, അയ്യേ അതിൽ ഉപ്പില്ല, അതിൽ മധുരമില്ല, അതില്ല. അതാണ് നമ്മളെ കാണിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. സോ ആസ് സൂൺ ആസ് വൺ എൻറ്റേഴ്സ് എ ഹോളി പ്ലേസ്, ഹി മസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഡേ. And after shaving his head clean, he must take a bath in a river or ocean near the holy place. These methods are adopted to neutralize the effects of sinful activities. Okay, അതിനെ സബ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ. നമ്മൾ ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങളും ഒരുപാട് പാപങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ആ പിൽഗ്രിമേജ് സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ, ആ ധാമിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ, അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെഗുലേഷൻസ്. So visiting a holy place of pilgrimage means neutralizing the reactions of a sinful life. അപ്പോ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ,
സൗ ചുവ ഖാക്കർ ബില്ലി ഹജ്കോ ചലി. അതേപോലെ നമ്മുടേത്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? ഇല്ല പ്രഭുജി. സുഭാഷി മാതാജി മനസ്സിലായോ? ഇല്ല പ്രഭു, മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒരു ചൊല്ല് വരെ ഇടയിൽ പറയാനുണ്ട്. സൗ ചുവ ഖാക്കർ ബില്ലി ഹജ്കോ ചലി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ചുവ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? എലി. എലി. ഓക്കെ. 100 എലികളെ തിന്നിട്ട് ബില്ലി ആര്? ബില്ലി ആരാ? പൂച്ച. പൂച്ച എവിടേക്ക് പോയി? ഹജ്ജിന് പോയി, അതായത് അവരുടെ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയി. അപ്പൊ ഇത്ര പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെല്ലാം അത് പറഞ്ഞു മാത്രം, നമ്മളെല്ലാം അതന്നെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ഇത്രയും സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു പ്രീ കണ്ടീഷൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, ചില റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാണ്ട്. So those who go to holy places or pilgrimage actually unload the reactions of their sinful. അവിടെ നമ്മളുടെ സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻസ് അൺലോഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻസ് അൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ മലിനമാക്കുന്നു, മാലിന്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു. നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഗംഗയിൽ കുളിച്ചിട്ട് ഗംഗ മലിനമല്ല, ഗംഗയെ മലിനമാക്കുന്നത് നമ്മളാണ്, നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ. നമ്മളെ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് അവിടെ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അൺലോഡ് ചെയ്യാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ കൃത്യം പറയുന്നത് ദോസ് ഹു ഗോ ടു ഹോളി പ്ലേസസ് ഓഫ് പിൽഗ്രിമേജ് ആക്ച്വലി അൺലോഡ് ദ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദർ സിൻഫുൾ ലൈഫ്സ്. പിന്നെ പറയും ഗംഗ മലിനമാണ്. ഗംഗ ഫിസിക്കലി മലിനമാകുന്നത് അത് വേറെ കാര്യം, അത് നമ്മളാണ് ആക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് സട്ടിൽ വേല് അതാണ് ഗംഗ പോലുള്ള പുണ്യനദികൾ, അതിനെ വീണ്ടും പുണ്യമാക്കുന്ന ആരാണ്? സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അല്ലേ? സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ അവർ കുളിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ പുണ്യമാക്കുന്നത്. നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ അതിനെ മലിനമാക്കുന്നു. സോ ആൻഡ് കോൺസിക്വന്റ്ലി ഹോളി പ്ലേസസ് ആർ ഓവർലോഡഡ് വിത്ത് സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലെഫ്റ്റ് there by visitors. So when a saintly person or pure devotee visits such a holy place, he absorbs the sinful effects left by the common men and again purifies the holy place. അപ്പൊ സെയിൻലി പേഴ്സൺ, സാധു ജനങ്ങൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടേ ഇറക്കി വെച്ച അൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. തീർത്ഥി കൂർവന്തി തീർത്ഥാണി, അതാണ് അത്. ഒരു സാധു അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ ഹോളി പ്ലേസസിനെ വീണ്ടും അതിന്റെ റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷനിലേക്ക്. അതായത് അത് പുണ്യമാണ്, നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് അതിനെ മലിനമാക്കുന്നു, അതിനെ വീണ്ടും പുണ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ്? സാധുജനങ്ങളാണ്. Therefore a common man's visit to a holy place and an exalted saintly person's visit, there are different. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നതും ഒരു സാധു അവിടെ പോകുന്നതും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. നമ്മൾ മാലിന്യം നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നു, ആ മാലിന്യത്തെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധുജനങ്ങൾ പോകുന്നു. പ്രഭാത കുംഭമേളയുടെ സമയത്ത് അവിടെ പോയി, കുംഭമേളയിൽ പോയി, അപ്പോൾ കുറെ ഡിവോട്ടീസ് കാണാൻ വന്നു. ഒരു ഭക്തൻ വന്ന് ചോദിച്ചു, പ്രഭാത ഗംഗയിൽ പോയി മുങ്ങിയോ? ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? ഞാൻ കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് ഗംഗാജലം കൊടുന്നിട്ട് പ്രഭുപാദ കൊടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു ഇതിൽ കൊടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാലൊഴിച്ച് പാദ സേവനം ചെയ്തു, അഭിഷേകം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഗംഗ പുണ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം. കാരണം ആ ഗംഗാജലം പ്രഭുപാദരെ ആ സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പാദത്തിൽ സ്പർശിച്ചു. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ അവിടെ കൊണ്ടേ അൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പ്യുവറായി. ഇതാണ് ആ ഡിവോട്ടി പറഞ്ഞത്. അതും ആ ഡിവോട്ടി ആരാണ്? നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടി അല്ല, വേറെ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ പ്രഭുപാദ അനുഗ്രഹിച്ചു, ആചാര്യമമ്മയുടെ. പിന്നീട് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ആക്ച്വലി ആ മകനെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, ആ മകനെ എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ അവനെ ആചാര്യനാക്കാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ചെറുപ്രായമാണ്, ഞാൻ അവന് കുറെ പഠിക്കാണ്ട്, സംസ്കൃതം പഠിക്കാണ്ട്, ഫിലോസഫി പഠിക്കാണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം തരണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, തലയിൽ കൈവച്ച് മസാജ് ചെയ്തു.
നീ ആചാര്യനാവും. ചെറുപ്രായത്തില്. പിന്നീട് ഭക്തന്മാരെ ഡിവോട്ടീസ് കുംഭമേളയിൽ വേറെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ കുംഭമേളയിൽ അവിടെ പോയ സമയത്ത് ഭക്തന്മാർ അവിടെ വലിയൊരു ആചാര്യം അവിടെ പ്രവചനം ചെയ്യുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെന്നപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ ഡിവോട്ടീസ് പ്രഭാത ഡിസൈപ്പിൾസിന് മനസ്സിലായി ഇത് ആ പയ്യനായിരുന്നു, ആ ചെറിയ ബാലനായിരുന്നു അന്ന് ആചാര്യനായിട്ട് അവിടെ പ്രവചനം വേറൊരു സമ്പ്രദായത്തില്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട ഉടനെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹം ഇവരെ കണ്ടപ്പോഴും മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചു, പ്രണാമം കൊടുത്തു. അപ്പോ പ്രഭുപാദ ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ ആ ബാലനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ആചാര്യനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu were not common men, and they could not be subjected to the rules and regulations governing the visiting of holy places. Rather, they exhibited their spontaneous love for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Immediately upon arrival at the holy place, they went to see Lord Chaitanya, and by his order, they took Mahaprasadam without following the regulative governing holy places. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യാതൊരു നിയമങ്ങളും, അതായത് പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്യാൻ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം അവര് പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്തു നമ്മൾ. അപ്പോൾ രാഗാനുഗ ഭക്തി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതേപോലുള്ള ആ ഒരു റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും അവർ ഫോളോ ചെയ്യും, കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് നിയമങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ഇതുമില്ല. 16 മാല ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 32 മാല അല്ലെങ്കിൽ 64 മാല ഇരുന്ന് ചെല്ലേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ല. പ്രഭുപാദ ഒരു വൈദ്യസാധന ഭക്തി കൂടെ പോകേണ്ട ആളല്ല. അതേമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃഷ്ണന്റെ ഒക്കെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അവർക്ക് യാതൊരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ്. അത് അങ്ങനെ ഒരു ലീഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആ ലീഡറെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. പ്രഭുപാദ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയും, പ്രഭുപാദ ഫോളോ ചെയ്യില്ല, അപ്പൊ ഞാനും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതാണ്, എനിക്ക് ചാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല 16 മാല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴി പോകും. അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സാധ്യതകളും അവർക്ക് അത് ബാധകമല്ലാതിരുന്നിട്ടും അവർ ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णवदी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंद। हे हरि बोल।